Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى الرحيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الوحي وصحبه وآله وصحبه وذريته وآل بيته وأصحابه وأنصاره وشفيع أمته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. وإلى الوحي بين أمهاتنا وأولادنا وإخواننا وبلادنا وذريتنا وذريتنا ومن حقا علينا. وإلى الله جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الرحيمين وحجة المجاهدين وغزل المساجين ومن آمن العابدين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. وإلى الله جميعهم وإلا وعلم إله إلا أنت وإلى الله سبحانك العالمين. وإلى جميع أهل القبور الآمنين وإلى المؤلفة الكتاب فتح وإلى العلم والشيخ بن عبد العزيز بن بابل وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. رديف الفعلاء ببركتهم محيل الحسنى بحرمته. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمته. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستقمنا في طريقتهم وسلامات من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنا نفع به بالبركات وعنه وبه وبملك الدارين آمين. Salawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdal as-salati wa taslim daiman abadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdal as-salati wa taslim daiman أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. Surah Al-Imran ayat 149. Surah Al-Imran ayat 149. Ya ayyuhalladzina Tafadhalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah sebentar lagi. Mudah-mudahan biar Al-Quran sehat, Allah berikan kesehatan. Amin. Stadion di Bangkawan berpura dalam sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan. Allah memberikan umur yang Amin. Allah mudahkan dalam segala urusan. Amin. Semuanya keluarga yang di rumah Allah berikan cahaya juga, seperti halnya bapak-bapak dan ibu mengaji di tempat ini. وعلى هذه الأيام وعلى كل نية صالحة وإلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم المعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita lanjutkan pembahasan kitab kita halaman 12, paragraf yang kelima. Halaman 12, paragraf yang wala tanajjasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanajjasa kullu tamamin walau ihtimalan, dan tidak najis air yang dua pula walau ihtimalan, walaupun masih kemungkinan. Ka'an syakka fi ma'in ablaghahuma, apakah kemudian air itu masih ragu melebihi dua pula amla atau belum. Wa in tuyukinat qillatuhu, dan jika diyakini sedikitnya qablu bimulaqatin, dengan sebab air itu jumlahnya sedikit, bimulaqatin najasin, dan dia terkena najis, malam yataghayyar bihi wa in ustughriqatin najasatu fihi, maka selama itu tidak merubah daripada ciri atau sifat air, dihukumi pidana tidak najis. Wala yajibu taba'u, dan tidak wajib menjauhi an najasin fi ma'in katsir, menjauhi najis di air yang jumlahnya banyak. Walau bala fil bahri, kalau ada seandainya orang yang kencing di laut, masalan fartafa'at min urwatun fahiya najisatan, kemudian dengan sebab air pipis itu muncul busa-busanya, apa itu bahasanya? Buih. Muncul buih-buihnya, maka buih tersebut dihukumi najis. Intahaqqaqa annaha min 'ainin najasati, bila jelas buih itu datangnya dari air kencing. Aw minal mutaghayyiri ahad awsafihi biha wa illa fa'ala, atau dari air yang dia berubah salah satu sifat air dengan sebab air kencing yang tadi. Walau turihat fihi ba'ratun fawaqa'at min ajli tarhi qatratun 'ala syai'in lam tunajjis. Kalau tidak seperti itu, maka tidak dihukumi najis. Jika suatu kotoran kering kemudian dia dilempar ke dalam air, kemudian dari lemparan itu menimbulkan muncrat, percikan air yang mengenai suatu benda dari kita, maka benda tersebut tidak dihukumi najis. Itu dah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, malam ini kita masih melanjutkan tentang najis. Ada beberapa air yang dia walaupun berubah, tapi dia masih dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan. Mana contohnya? Contohnya adalah air itu berubah dengan sebab lamanya air itu diam. Kayak contoh begini, kita punya kolam di rumah. Kolam itu bisa melebihi 2 bulan. Kemudian kita tinggal pergi ke rumah saudara kita. Kemudian ketika kita pergi ke rumah saudara kita, misalkan di Jawa, kita perginya nggak mungkin sehari. Kemungkinan misalkan katakan perginya seminggu. Ketika kita pergi seminggu itu, kemudian balik ke Bekasi, itu kira-kira airnya masih bening apa nggak kira-kira? Apa udah keruh? Kira-kira ditinggal seminggu lah.
air yang di ember atau di bak itu keruh apa enggak? Atau dia masih bening? Pasti kemudian kan. Nah, bagaimana air yang kemudian kita tinggal selama seminggu, kemudian dia menjadi keruh atau kemudian dia berlumut, apakah dia boleh untuk berwudu? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Langsung aja kita buat wudu boleh ya? Nggak boleh. Lebih dari itu. Boleh dong. Dia lebih dari 2 bulan dan dia berubah airnya, berubah jadi kuning lah. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Boleh atau tidak? Nggak. Oh, Boleh. boleh. Sebab air itu berubah sebab lamanya diam. Kalau dia berubah dengan sendirinya, tidak ada campur tangan manusia, itu kan memang hukumnya begitu. Kalau ditinggal lama pasti airnya bakalan keruh, maka itu masih tetap dikategorikan air suci dan mensucikan. Kita naik ke tasawufnya, filosofinya. Kalau ada orang dia aja di rumah tuh, nggak keluar, pasti di rumah nggak ngapain, pasti buku otaknya nggak dipakai buat berhidup, gampang pusing pasti. Makanya kata ulama kita, inna fil harakah barakah. Sesungguhnya di dalam kita bergerak itu, kita kemana ada keberkahan. Itu filosofinya. Sama kayak air yang tadi tuh. Ini kalau diem aja dia bakalan jadi keruh. Caranya gimana? Dipakai air itu. Dipakai. Yang kedua, makanan kita makan itu kan masuk ke dalam perut. Ketika makanan itu kita jamin aja di perut, terus kemudian kita nggak pupuk gitu, nggak kira-kira bagus apa enggak? Jadi penyakit apa enggak? Nah begitu. Kenapa kemudian air di pegunungan jernih? Kira-kira kan air dari pegunungan itu, kenapa air di pegunungan itu jernih? Karena dia mengalir. Begitu juga harta kita. Ketika kemudian dialirkan kepada sesuatu yang baik, maka kemudian akan menjadi bersih. Kalau dijamin tidak. Sama kayak Jumatan ada kotak amal lewat. Kalau ada orang yang petugasnya lewat begitu, jangan pura-pura asal orang lewat. Ada kotak amal, kotak Jumat yang lewat itu depan kita. Asal kita lihat, wah lewat depan gua nih, pura-pura dia. Jangan pura-pura merem. Kenapa? Dialirin, jangan mantep. Kalau misalkan mantep dia, diem aja gitu. Kotak amal lewat, dia pura-pura hidup kan. Kalau hidup kan nggak mungkin, nah, pasti diambil sama yang sebelahnya. Kalau mantep di kita, begitu juga rezeki kita. Harta kita pasti mantep di. Makanya jangan pura-pura. Nah, kalau ada lewat masuk ini, oke. 2.000, 5.000, 2.000 mah. 2.000 mah kayak orang mau iblis di tempat umum. Anjing aja kan bayar berapa 2, masa buat masjid 2.000. Nah yang gitu. Minimal 10.000 dah. Kemudian termasuk ketika air itu berubahnya karena dia kejatuhan daun. Bagaimana hukumnya? Sehingga daun itu merubah warna air menjadi hijau atau coklat. Boleh atau tidak? Boleh buat berwudu atau tidak? Boleh, karena terjadi dengan sendiri, masih dikategorikan air suci dan mensucikan. Makanya disebut air mutlak itu kalau yang pertama dia tidak musta'mal. Air mutlak itu bisa buat wudu, bisa buat minum, bisa buat bersuci. Pertama syaratnya kalau dia tidak musta'mal. Yang kedua syaratnya dia tidak tercampur benda suci. Ya contoh kemarin kopi atau yang ketiga disebut air mutlak itu kalau dia tidak tercampur benda najis. Kalau kemudian air itu tercampur benda najis,
dan dia berubah warnanya, walaupun airnya itu banyak dan walaupun perubahannya itu sedikit, maka tetap dia dikatakan air yang tidak suci mensucikan. Kenapa? Karena di situ ada najis. Jadi air najis itu, kalau kita berbicara tentang najis, air najis itu ada dua. Yang pertama, air yang sedikit terkena najis walaupun dia tidak berubah. Maksudnya sedikit itu di bawah 2 kulah. Dia air di bawah 2 kulah dikategorikan air sedikit. Nah, air yang sedikit itu ketika terkena najis walaupun dia tidak berubah warnanya, tidak berbau dan tidak ada rasanya, maka dihukumi najis. Kenapa? Karena sedikit. Ada yang kedua, kalau airnya banyak dan dia terkena najis, dan terkena najisnya itu menyebabkan dia berubah warnanya, maka dikategorikan airnya najis walaupun itu banyak, karena dia berubah. Kecuali kalau dia airnya banyak kemudian tidak berubah warnanya, maka dihukumi tidak najis. Imam Baihaqi, begitu juga di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, al-ma'u tahurun, air yang suci itu illa ma taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw launuhu, adalah air yang tidak berubah rasanya, kemudian warnanya dan juga baunya. Itu disebut dengan air yang suci mensucikan. Nah, 2 kulah kita udah bahas kemarin. Ukuran 2 kulah ada 3. Kalau dari literan Baghdad itu 2 kulahnya 500 liter. Kalau dari gerabah yang di Mekah itu berapa gerabah? Di 5 gerabah, karena 1 gerabah itu ukurannya 100 liter. Jadi di Mekah itu dia pakai tempat yang terbuat dari kulit kambing, kemudian dijahit. Nah, itu tempat buat nyimpan air. Nah, ukurannya adalah 1 kantong itu 100 liter. Berarti yang dibutuhkan untuk mencapai 500 liter adalah 5 kantong. Bawa ke Indonesia, maka ukurannya 216 liter. Dari mana? Sebab kalau kita pakai rumus balok kan kemudian kubus juga, itu kan panjang dikali lebar kali tinggi. Untuk mencapai 216 itu 1 hasta. Nah, 1 hasta segini ukurannya 60 cm normalnya. 60 dikali 60 dikali 60 hasilnya 216.000, tapi masih milimeter. Ditarik dikonversikan ke liter jadinya 216 liter. Makanya kalau kita mau bikin air yang bisa buat untuk orang, minimal 60 kali 60 kali 60 begitu. Itu bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Ka'an syakka fi ma'in ablaghahu ma'amla. Nah, bagaimana kemudian kalau dia ragu apakah itu airnya 2 kulah atau bukan? Nah, kalau ragu begitu, maka balik ke hukum asalnya. Hukum asalnya adalah 2 kulah. Maka kalau ragunya dikit terhadap air itu, apakah air itu 2 kulah atau tidak, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Nah, bagaimana kemudian agar air yang najis itu bisa jadi suci? Ini dilihat dulu, ada 2 caranya. Yang pertama, kalau dia banyak, kurangi. Contoh, kita punya kolam, kolamnya itu ada bangkainya, bangkai apa begitu, bangkai ayam misalkan gitu. Maka kemudian caranya ambil bangkainya yang di kolam itu. Sisanya yang penting kan masih 216 liter dan dia tidak berubah warnanya, maka itu suci. Kalau tidak berubah.
Atau kemudian bangkainya dibuang, kemudian ditambahin lagi tuh, dan dia nggak berubah airnya, maka itu suci. Atau kolam itu didiemin aja, makanya tapi diangkat dulu, bangkainya diangkat, kemudian kolamnya itu didiemin. Nah, didieminnya itu semingguan dah, didieminnya semingguan, dan air itu tidak bau lagi. Kita nggak ngapain, kita nggak kurangin airnya, tapi kita diemin seminggu sehingga bau itu tidak tercium. Suci atau tidak? Suci. Itu cara neranginnya. Jadi kalau banyak berani, yang penting dia tetap masih 216 liter. Nah, kalau sedikit ditambahin sampai 2 bulan. Sudah kemudian 2 bulan dan dia tidak berubah warnanya, baunya dan segala macamnya, maka itu menjadi suci. Nah, balik lagi ke sini. Bagaimana kemudian kalau kita kencing? Tadi tuh, kita kencing di laut atau kemudian di kolam. Apakah kita kemudian pindah atau enggak ketika kita mau berwudu? Kan pasti sebegitu. Tapi sebelum itu saya jelasin dulu dah. Air najis itu kan ada dua, ada air yang banyak 2 pola, dia terkena najis dan berubah. Yang kedua, dia air sedikit walaupun tidak berubah dan dia terkena najis, maka itu hukumnya najis karena airnya sedikit. Nah, air yang banyak, kalau ada najis, apakah kita perlu menjauh atau tidak? Kan begitu di kitab tuh. Wala yajibu tabaru'u an najisi fi ma'in katsir. Paragraf yang kelima baris kedua. Apakah kemudian ketika ada najis kita perlu menjauh atau tidak? Maka dilihat, kalau dalam kondisi airnya itu banyak, contoh, kita misalkan lagi di kali, di depan kita, mohon maaf, ada tai lewat, kita wudunya di situ apa beda? Di situ apa beda? Hah? Ya lewat. Geser apa enggak? Geser nggak apa? Kalau misalnya kita nggak geser di situ, boleh apa enggak? Boleh. Tangan kita nih atau tanya diam di situ. Sama kayak kasus tadi, kita kencing di kolam, kencingnya di situ. Apakah kemudian kita harus pindah dari tempat itu untuk berwudu atau tetap di situ? Pindah Pindah atau enggak? pindah. Kan sama nih, mau ini depannya ada tadi, atau kita pipisnya di situ. Kita pipis nih, di Pindah. depannya muncul buih tadi itu. Iya, Kita perlu pindah atau tidak? pindah. Coba lihat kitabnya. Baris yang kedua, wala yajibut tabaru'u. Artinya boleh pindah apa enggak? Boleh pindah apa enggak? Hah? Harus pindah. Harus pindah atau enggak? Dan wala yajibut tabaru'u, dan tidak wajib pindah menjauh. Artinya ketika kita misalkan lagi di kolam renang, kita lagi ngobak, kemudian kita pipis di situ tuh, ya kan kalau pipis kan kita doang. Kemudian artinya ketika kita pipis di situ dan kita wudhu di situ juga, itu masih bisa enggak? Bisa. Kenapa? Karena banyaknya air di situ. Sama kayak kita tadi, kita lagi wudhu di Kalimantan sini, depan ada lewat tadi. Apakah kita perlu menjauh atau tidak? Tidak. Maka di kitab dikatakan wala yajib, dan tidak wajib. Memang lebih bagus kan? Cuma dikit. Kalau kita udah depannya gimana gitu? Kan kurang enak. Pas kita udah kok ada rasa apanya gitu. Padahal itu punya kita sendiri. Punya kita sendiri. Artinya tidak wajib. Kenapa? Karena walau bala fil bahri, walaupun itu dia pipisnya di laut, nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena air itu kalau banyak dia kuat sifatnya, sehingga dia tidak akan berubah dengan adanya najis itu.
ketika adanya najis yang mendekat itu, karena airnya banyak, maka tidak akan berubah air yang banyak itu. Misalkan pipis kita kuning banget, karena dia bercampur dengan air yang banyak, maka dia tidak najis dan dia tidak perlu pindah. Di situ juga boleh. Kenapa di dalam hadis Nabi, ketika air itu sudah mencapai kelacaan 2 bola, maka dia bisa menghilangkan najis. Tidak akan berpengaruh. Kita kemudian filosofinya ketika mendapatkan kemudian ujian yang berat, maka tidak akan tergoyahkan, tidak akan berpengaruh kalau iman kita terhadap Allah kuat. Nah, bagaimana kalau tadi itu walau bala bahri masalan fartafa'at minhu, ketika kemudian kita melihat ada orang yang kencing di kali, kemudian air itu dengan sebab kencing itu berbusa, busanya itu najis atau tidak? Kita melihat orang atau kita sendiri, dia kencing di kali, kemudian air itu berbusa, busanya itu najis atau tidak? Buih, najis atau tidak? Kalau busanya najis. Kalau busanya najis. Nah, kalau begitu modelnya, dilihat dulu buihnya itu munculnya dari pipis atau bukan. Kalau dia terbukti intahaqqaqa annaha min 'ainin najasati, kalau dia terbukti buihnya itu dari pipis yang tadi, maka najis. Tapi kalau dia bukan dari air pipis, maka tidak najis. Gimana cara pembuktiannya? Tadi kan airnya misalkan bening di kolam, kemudian air itu berubah jadi kuning, kan ketahuan tuh, karena muncul buih, maka itu hukumnya najis. Atau bisa saja air itu najisnya kalau dia terbukti berangkatnya dari air yang berubah lantaran karena ada kencing. Kalau dia tidak berubah dari kencing, kalau dia tidak terbukti itu dari kencing atau dari pipis, walaupun itu berubah maka tidak jadi bergantung pada kita. Kita meyakini ini buihnya dari pipis atau bukan. Kalau kita meyakini itu dari pipis dan benar-benar terbukti dari pipis, maka jadi najis, boleh. Tapi kalau kita meyakini bahwa air itu, buih itu bukan dari pipis atau misalkan dari yang lain, kemudian lewat atau bagaimana, maka dihukumi tidak. Kenapa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Makanya ini kan ujung-ujungnya kan buat sholat ini. Makanya kalau kita anggap sholat itu remeh, enteng, salah. Ini aja bab najis panjang, ujungnya pasti buat sholat. Bagaimana kemudian kalau ada orang yang buang sampah ke kali, ketika dibuang kemudian kan terlempar, kemudian muncrat air, kena percikan air. Di kitab tadi saya baca percikannya air kena sarung kita, misalkan kita buang sampah nih, kemudian pas dibuang ke kali atau ke kolam, kemudian percikan airnya itu muncrakannya kena sarung kita, najis apa enggak? Kalau airnya air kali ada najis. Kali karena ada banyak. Nah, yang dibuang itu adalah tai kering, misalkan tai kucing atau tai kita yang kering itu kemudian dibuang, sehingga kemudian buangannya itu percikannya kena kita. Kan airnya pupnya atau tainya udah kering itu, buang aja ke situ, kemudian kena sarung kita. Najis atau tidak? Kenapa najis? Dia bawa ke kali, najis atau tidak? Tidak kan? Najis. Kenapa? Sebab muncratannya itu bukan daripada air itu. Bisa jadi ketika misalkan dia muncrat, dia lempar, yang percikan itu bukan di tempat
lemparan, bisa jadi air di sebelahnya, kemudian menyebabkan air itu nyimprat ke kita. Tapi airnya kalau karena muncratan dari yang kita lempar itu baru. Makanya ketika air itu memuncrat ke kita, itu masih dikategorikan pidana najis karena asalnya air kali itu suci. Dan bagaimana kemudian kalau air sedikit? Nah, kalau air sedikit, yang kedua nih, kalau air sedikit walaupun dia tidak berubah, maka tetap otomatis dia jadi najis kalau terkena najis. Syaratnya bila air itu tidak warid. Nah, dalam fikih ada dua, ada yang namanya warid, ada yang namanya maulud. Nah, warid ini adalah mendatangi najis. Nah, dia dikatakan terkena najis air yang sedikit itu, walaupun dia tidak berubah, maka otomatis air yang sedikit itu jadi najis. Syaratnya bila dia tidak warid. Warid itu mendatangi najis. Bahasa gampangnya air dibanding najis. Ada yang namanya maulud. Kalau maulud itu didatangi najis. Kalau warid mendatangi najis, kalau maulud didatangi najis. Artinya benda najis itu dibanding air. Beda nih. Ada air yang dibanding najis, ada najis yang dibanding air. Contoh, bapak ibu punya anak di rumah. Anaknya masih kecil, kemudian dia pipis, dia ngumpul di lantai. Kemudian dia panggil tuh mbaknya, mbak itu pipis orang bersihin. Si mbaknya nggak tahu, dia langsung aja dipel, langsung dipel. Pelannya najis apa enggak? Najis. Kemudian pelannya itu pasti kan dia bawa ember yang warna hitam biasanya tuh, atau pokoknya ember. Air pelannya itu kemudian dimasukin ke dalam ember itu. Najis apa enggak ya? Najis. Kenapa? Itu kan enggak dua bola. Air yang di embernya. Kemudian dimasukin itu ke ember tadi, diperas sama dia, dipel lagi itu. Hilang apa enggak najisnya? Enggak itu. Udah air jadi najis, intinya juga jadi kita terus kemudian dia ngomong sama mbaknya, mbak kalian itu kamar dah tolong dipelin, kalian dipelin kamarnya najis apa enggak? Najis. Habis itu kemudian dikatakan suaminya pulang kerja belum sholat, kemudian dia mau sholat pastikan wudhu. Dia wudhu, kemudian setelah dia wudhu dia jalan, kakinya kemudian injek lantai yang habis dipel tadi, walaupun lantai itu udah kering. Najis apa enggak? Najis. Walaupun itu udah kering. Kemudian dia sholat di kamar, sholatnya bekas dipel tadi yang ada najisnya, sholatnya sah apa enggak? Begitu kita aja. Makanya kita juga perlu tanggung jawab pada orang yang membantu di rumah kita. Pasti tahu, suci dulu baru wangi. Suci dulu baru wangi. Kita kan yang penting mau wangi. Mau suci mau kagak, bodoh amat. Contoh lagi ketika nyuci. Ketika misalnya ibu nyuci, kayaknya alhamdulillah masih ada ibu yang mengaji. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman, kasih tahu sampaikan ke yang lain. Ini misalkan ada air di bak, ada gelas nggak bawa buat yang kosong, ada gelas itu bisa saya contohin biar yang kosong aja. Yang di situ bawah Ada aja di sini. Ini kan ibu kan suka nyuci nih. Nah, ini kan ada gelas dua. Ini katakan ini ember, dua gelas ini.
Yang satu diisi sama air. Yang satu diisi sama air. Yang satu udah ada airnya, yang satu belum. Katakan ini pakaian kita. Ini kemudian bekas tadi pipis anaknya, kemudian ditaruh ke sini, ditaruh ke air yang udah ada, ember yang udah ada airnya. Najis apa enggak? Najis. Najis apa enggak? Najis. Dipakai buat digini nggak di kamar dia tuh? Sama ibu misalkan najis atau sama mbaknya, digini nggak jadi? Najis apa enggak? Najis. Kenapa najis? Karena ada bekas sampai najis tadi. Kenapa najis? Bekas anak tadi. Ini namanya maurud, najis mendatangi air. Yang satu dia pakaian, ini pakaian nih, di sini pakaian. Kemudian pakaian ini dituang sama air. Ini enggak tuh najis apa enggak? Enggak. Yang satu air tuang, kemudian ditaruh sama bajunya, yang najis tadi. Yang satu najisnya dulu ditaruh, kemudian dituang air. Beneran apa? Salah dulu. Kenapa salah dua-duanya? Karena mencampuri Yang satu namanya maurud, yang satu namanya warid. Yang satu air dibanding najis, yang satu Najis. didatangi najis. Najisnya dibanding air. Ini dibanding air. Ini. Gimana yang benar cara nyucinya? yang benar nyucinya Yang lagi kosong. Yang mana? Yang kosong. baru Yang kenapa yang ini? Yang kanan. Kanan. Kenapa yang kanan? baru Kanan. isi air dulu, setelah pakaian baru dikasih air. Yang satu air, kemudian dibanin benda najis. Ya. Nih, ini namanya warid. Yang satu namanya maurud, dia didatangi najis. Artinya benda najis ini yang kompol tadi, dia nibanin air. Yang mana yang benar? Yang jelas? Yang kanan. Kalau kita kemudian mencuci di bak, itu airnya duluan kita taruh di situ, kemudian kita taruh itu tuh yang bekas kompol tadi, maka air itu berubah jadi najis. Kenapa berubah jadi najis? Karena airnya sedikit. Yang satu najisnya dulu kita taruh baik di bak ataupun mesin cuci, kemudian kita tuangin air, jadi najis atau tidak? Najis atau tidak? Najis atau tidak? Najis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena airnya dibanding begitu caranya. Jadi taruh dulu pakaiannya. Lebih bagus dipisah. Jadi ini yang benda najis itu dipisahin dulu, dibersihin dulu pakai air. Jadi bukan air dulu kemudian benda najisnya, tapi benda najisnya dulu kemudian air. Kayak kita nyuci di mesin cuci, itu jangan dicampur deterjen dulu, jangan. Kenapa? Karena deterjen itu masuk kepada benda yang mudah larut. Benda yang mudah larut masuk ke kemana? Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, atau air tidak suci tidak mensucikan. Yang kedua apa? Tiga apa satu? Yang kedua, karena deterjen termasuk benda suci yang mudah larut, sehingga dia masuk ke dalam kategori air suci tidak mensucikan. Dia cuma suciin, tapi dia tidak mensucikan. Artinya ketika ibu-ibu nih, dia nyuci air duluan, kemudian dia ditambah deterjen, dia tidak hilangkan najisnya dulu, sebab najis itu hanya bisa hilang dengan air mutlak tanpa dicampur sabun atau deterjen. Kalau dicampur deterjen maka molekulnya udah beda. Hilangin dulu najisnya, kalau udah hilang baru udah dimasukin lagi, dicampur deterjen, udah jadi masalah.
Makanya dipisahkan antara baju yang keringat sama baju atau celana yang terkena najis. Lebih bagus begitu. Baik itu di ember ataupun di mesin cuci. Di mesin cuci juga kan ibu-ibu juga banyak yang kemudian air dulu baru kemudian ditaruh pakaian kotornya, dia apa enggak? Banyak juga ada di antara kita begitu. Ada juga yang kemudian mesin cucinya bajunya dulu kemudian air, itu yang benar. Tapi syaratnya tidak pakai deterjen, hilangin dulu najisnya baru kemudian giling lagi pakai deterjen. Itu namanya kuarit dan juga mau dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, kalau air yang tercampur deterjen maksudnya ke air suci, dia tidak masuk sama kayak kopi atau teh. Nah, makanya najis yang terlihat oleh mata kalau tidak kelihatan maka suci. Contoh begini, ada lalat kemudian hinggap di suatu atau suatu tai, kakinya diinjak. Kemudian dari injekan lalat itu nemplok di air yang mau kita minum, najis atau enggak? Najis atau tidak? Najis atau tidak? Emang kita tahu dia habis dari situ. Emang kelihatan kakinya. Jadi najis atau tidak? Kan minum aja. Kalau tidak kelihatan, tidak kan? Sebab fikih hanya berbicara tentang yang zahir. Tapi kan kalau dia pakai mikroskop kan itu ada Ustaz sebetulnya. Oh, kita nggak berbicara tentang itu. Ini yang disebut dengan min ainin najasah, dari najis yang ainiyah. Nanti ada pembahasannya najis ainiyah dan najis hukum. Nah, yang dihukumi adalah yang kita lihat aja. Kalau misalkan kita melihat ada itu di lalat itu nggak ada apa, bekas tainya kok, kita minum aja atau kita pakai buat bersuci, boleh nggak? Boleh. Maka dalam hadis tadi bahkan idza waqa'a dzababu fi syarabi ahadikum falyakmis musamman yanzi'u fa inna fi ahdi janahihi da'an wal ukhra shifaa. Kalau ada lalat kemudian masuk ke dalam minuman kita, maka kata Nabi cemplungin aja lalatnya. Kenapa? Karena di antara dua sayap lalat itu, yang satu dia ada penyakit, yang satu ada penawar, ada obatnya. Jadi turunin aja. Misalkan lagi minum kopi nih, aduh kopinya masuknya tinggal lalat, turunin langsung buang, minum aja. Daripada kopinya dibuang saya, kenapa enggak? Ya. Itu hadis Nabi. Jalan hadis Nabi. Iya. Jadi masa gitu ya. Ini saya belum ngomongin bagaimana kemudian cara ngilangin tadi itu pipisnya belum. Mudah-mudahan di pertengahan akan datang. Kalau ini manfaatan ilmu buat kita ya. Manfaat di alam tenang, alam nabi mayanfa'an. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq lana wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.